పాకిస్తాన్ పై ముప్పేట దాడి చేస్తోంది భారత్. దౌత్యపరంగా ఎక్కడికక్కడ చెక్ పెడుతూ ముందుకెళ్తోంది. మరోవైపు త్రివిధ దళాలతో బార్డర్లో పాక్ చుక్కలు చూపిస్తోంది. లేటెస్ట్గా ఐక్యరాజ్య సమితిలోనూ పాక్ను చిత్తడి చేసింది ఇండియా. యుఎన్ సాక్షిగా పాకిస్తాన్ను చెత్త దేశంగా ఆరోపించింది. పాకిస్తాన్ గురించి ప్రపంచమంతా తెలుసని, గ్లోబల్ టెర్రరిజం అడ్డా అని విమర్శించింది. పాకిస్తాన్ రక్షణ మంత్రి ఖ్వాజా ఆసిఫ్ కామెంట్స్ ని హైలైట్ చేశారు యుఎన్లో మన డిప్యూటీ శాశ్వత ప్రతినిధి యోజనా పటేల్. టెర్రరిస్టులకు ట్రైనింగ్, ఫండింగ్ పాకిస్తానే ఇస్తున్నట్టు ఒప్పుకున్నారు ఆ దేశ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఆసిఫ్. ఎక్కడో కాదు, అంతర్జాతీయ మీడియాలో బహిరంగంగా ఉగ్రవాదులకు పాకిస్తాన్ సాయం చేస్తోందని నిజం అంగీకరించారు. పాకిస్తాన్ రక్షణ మంత్రి ఖ్వాజా ఆసిఫ్ కామెంట్స్ పెద్దగా ఆశ్చర్యం కలిగించలేదని, ఇది ప్రపంచమంతా తెలుసన్నారు యోజనా పటేల్. 45 సెకండ్లలోనే అంతర్జాతీయంగా పాకిస్తాన్ను దోషిగా నిలబెట్టారు యోజనా పటేల్. పాకిస్తాన్ దేశమే ప్రపంచ ఉగ్రవాదానికి ఆజ్యం పోస్తోందని కామెంట్ చేశారు. పహల్గామ్లో పాక్ టెర్రరిస్టులు 26 మంది టూరిస్టుల ప్రాణాలు తీశారు. పహల్గామ్ దాడితో తమకు సంబంధం లేదని పాకిస్తాన్ చిలుక పలుకులు పలికింది. కానీ దాడి జరిగిన 2-3 రోజులకే పాకిస్తాన్ రక్షణ మంత్రి నిజం ఒప్పుకున్నారు. టెర్రరిస్టులకు ట్రైనింగ్, ఫండింగ్ చేస్తుందని ముమ్మాటికి పాకిస్తాన్ అనే తేలిపోయింది. I would like to begin by thanking the UN Office of Counter-Terrorism for convening this important meeting and to express India's appreciation to Spain and Iraq, the co-chairs of the group of friends of victims of terrorism, for their leadership in organizing this event. A special thanks to ASG, to DSG and USG involved in this process. Mr. Morankov, a special thanks to you. India deeply appreciates and values the strong, unequivocal support and solidarity extended by leaders and governments across the world in wake of the recent terrorist attack at Pahalgam, Union Territory of Jammu and Kashmir. This is a testimony to the international community's zero tolerance for terrorism. The Pahalgam terrorist attack represents the largest number of civilian casualties since the horrific 26/11 Mumbai attacks in 2008. Having been a victim of cross-border terrorism for decades, India fully understands the long-lasting impact such acts have on victims, their families, and society. As the UN Security Council in its statement has said, perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism must be held accountable and brought to justice. Acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, wherever, whenever, and by whomever committed. We reiterate that terrorism in all its forms must be condemned unequivocally. The establishment of the Victims of Terrorism Association is a significant step in this regard. It will create a structured, safe space for victims to be heard and supported. India believes that initiatives like Votan are essential to strengthening the global response to terrorism, ensuring that victims remain at the center of our collective efforts. I would like to begin by thanking the UN Office of Counter-Terrorism for convening this important meeting and to express India's appreciation to Spain and Iraq, the co-chairs of the group of friends of victims of terrorism, for their leadership in organizing this event. A special thanks to ASG, to DSG and USG involved in this process. Mr. Morankov, a special thanks to you. India deeply appreciates and values the strong, unequivocal support and solidarity extended by leaders and governments across the world in wake of the recent terrorist attack at Pahalgam, Union Territory of Jammu and Kashmir. This is a testimony to the international community's zero tolerance for terrorism. The Pahalgam terrorist attack represents the largest number of civilian casualties since the horrific 26/11 Mumbai attacks in 2008. Having been a victim of cross-border terrorism for decades, India fully understands the long-lasting impact such acts have on victims, their families, and society. As the UN Security Council in its statement has said, perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism must be held accountable and brought to justice. Acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation,
wherever, whenever, and by whomever committed. We reiterate that terrorism in all its forms must be condemned unequivocally. The establishment of the Victims of Terrorism Association is a significant step in this regard. It will create a structured, safe space for victims to be heard and supported. India believes that initiatives like Votan are essential to strengthening the global response to terrorism, ensuring that victims remain at the center of our collective efforts. ఇదే విషయంపై డీటెయిల్స్ సదా అందిస్తారు. సదా, ఐక్యరాజ్య సమితి వేదికగా పాక్ ఉగ్రవాదాన్ని మరోసారి ఎండగట్టింది భారత్. డీటెయిల్స్ ఏంటి? పహల్గామ్లో టెర్రర్ అటాక్ తర్వాత భారత్ పాకిస్తాన్ పైన అన్ని విధాలుగా అటాక్ చేస్తూనే వస్తుంది. సో ముందుగా ఇటు సింధు నది జలాల ఒప్పందాన్ని క్యాన్సల్ చేసుకుంది. ఆ ఇండస్ ట్రీటీని మొదటగా క్యాన్సల్ చేసుకొని ఆ పాకిస్తాన్ని ఇబ్బందులు పెడుతుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి పాకిస్తానీలందరి వీసాలు క్యాన్సల్ చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా రిటర్న్ పాకిస్తాన్కి పంపించేయాలని చెప్పింది. ఆ తర్వాత అట్టారివాగా బార్డర్ను కూడా క్లోజ్ చేస్తుంది. ఎట్లాంటి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎవరు రాకుండా కూడా ఆ బార్డర్ని క్లోజ్ చేస్తుంది. ఇక మరోవైపు ఒకవేళ యుద్ధం వస్తే కనుక మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పడానికి త్రివిధ దళాలు ఇటు నేవీ, ఆర్మీ అలాగే ఎయిర్ ఫోర్స్ అన్నిటినీ కూడా రెడీ చేసుకుంది. ఎప్పుడైనా ఒకవేళ వాళ్ళు అటాక్ చేస్తే రివర్స్ అటాక్ చేయడానికి మేము రెడీగా ఉన్నామంటూ కూడా ప్రూవ్ చేయడానికి ఇటు త్రివిధ దళాలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఇక మరోవైపు ఇటు ఇంటర్నేషనల్ పరంగా ఇటు మొత్తం గ్లోబల్గా అసలు పాకిస్తాన్ టెర్రరిజంకి ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తుందనే అంశాన్ని ఈరోజు యుఎన్లో ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఇటు ఇండియాకు సంబంధించిన యోజనా పటేల్ ఐక్యరాజ్య సమితిలో పాకిస్తాన్ని మరొకసారి అటాక్ చేసింది. ఈ పాకిస్తాన్ టెర్రరిజంకు ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఎట్లా ఫండ్ చేస్తుంది, ఏంటి అనే విషయాలన్నిటి కూడా ఆమె ఇటు ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఈరోజు ప్రస్తావించింది. ముఖ్యంగా పాకిస్తాన్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఖవాజా ఆసిఫ్ క్లియర్గా రీసెంట్గా టూ డేస్కి ముందు స్కై మీడియాకి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ క్లియర్గా చెప్పాడు, గత కొన్ని రోజులుగా మేము ఆ టెర్రరిజంకు ఇటు పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, అలాగే వాళ్ళకి ఫండింగ్ చేస్తుంది, ట్రైనింగ్ చేస్తుంది, వాళ్ళకు ఆశ్రయం ఇస్తుందంటే ఆయన క్లియర్గా చెప్పాడు. దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ఇంటర్నేషనల్ పరంగా ఈ వీడియో ఏదో లోపల్గా జరిగింది కాదు, ఇది ఓపెన్గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. వాళ్ళు ఎట్లాగూ డైరెక్ట్గా వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేస్తుంది పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ కానీ పాకిస్తాన్కి సంబంధించిన వాళ్ళంతా కూడా టెర్రరిజం కానీ టెర్రరిస్టులకు కానీ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. కానీ ఓపెన్గా ఒక దేశానికి సంబంధించిన డిఫెన్స్ మినిస్టరే డైరెక్ట్గా వచ్చి ఒక మీడియాకి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ డైరెక్ట్గా ఓపెన్గా మాట్లాడాడు. మేము టెర్రరిజంకు గత కొన్ని రోజులుగా పాకిస్తాన్ సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తుంది, ఫండ్ చేస్తూ వస్తుంది, ట్రైన్ చేస్తూ వస్తుందని. ఇక దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు పాకిస్తాన్ ఎంత రోగు కంట్రీ అంటే ఎంత చెత్త కంట్రీయో, వాళ్ళు గ్లోబల్ టెర్రరిజాన్ని ఎట్లా పోషిస్తున్నారు, ఎట్లా పెంచి పోషిస్తున్నారు, వాళ్లకు ఒక ప్రభుత్వమే టెర్రరిస్టులకు సహాయం చేస్తుంది, వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తుందంటే పాకిస్తాన్ అనేది ఎంత చెత్త కంట్రీ, వాళ్ళు గ్లోబల్ పరంగా టెర్రరిజాన్ని ఎంతవరకు వాళ్ళు ప్రేజ్ చేస్తున్నారు అనేది ఈ వీడియోని బట్టి ఈ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. గత కొన్ని రోజులుగా ఇండియా క్రాస్ బార్డర్ టెర్రరిజంకు చాలా రోజులుగా విక్టిమ్గా ఉంటుంది. సో ఒక ఇండియానే కాకుండా చాలా కంట్రీస్ ఈ టెర్రరిజం వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. సో మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇటు పహల్గామ్లో జరిగిన దాడిని అటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కానీ యుఎస్ కానీ అనేక కంట్రీస్ దాన్ని ఖండిస్తూ వచ్చాయి. కానీ పాకిస్తాన్ మాత్రం పాకిస్తాన్కి సంబంధించిన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ పిఎం తర్వాత అత్యంత ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్లో ఉండే మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ తర్వాత ఆయనే వచ్చి డైరెక్ట్గా ఓపెన్గా మేమే ఇటు టెర్రరిజంకు మేము ఫండింగ్ చేస్తున్నాం, ట్రైనింగ్ చేస్తున్నామని చెప్పడం దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది పాకిస్తాన్ అనేది ఎట్లాంటి కంట్రీ అనేది. సో ఇప్పుడు ఈ జరిగిన యుఎన్ మీటింగ్లో అన్ని దేశాలకు సంబంధించిన సభ్యులు ఉంటారు, అన్ని దేశాలకు సంబంధించిన సభ్యులు క్లియర్గా దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలి పాకిస్తాన్ అనేది టెర్రరిజంకు ఎట్లా వాళ్ళను ప్రోగ్రెస్ చేస్తుంది, వాళ్ళకి ఎట్లా ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది, వాళ్ళని ఎట్లా ఫండింగ్ చేస్తుంది అనేది క్లియర్గా ఒక డిఫెన్స్ మినిస్టరే చెప్పాడంటే పాకిస్తాన్ అనేది ఎట్లా చేస్తుంది. ఇప్పుడు రీసెంట్గా జరిగిన పహల్గామ్ అటాక్ కూడా పాకిస్తాన్ బ్యాక్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టే అన్ని దేశాలు ఖండిస్తుంటే పాకిస్తాన్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ మేమే సపోర్ట్ చేశాము, అది మేము ఉగ్రవాదులకు మేమే సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పేదాన్ని బట్టి పాకిస్తాన్ కంట్రీ అనేది ఎలా ఉంది, వాళ్ళు ఎట్లా చేస్తున్నారు అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటూ కూడా యోజనా పటేల్ ఈరోజు క్లియర్గా ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఆమె క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. మిగతా
కంట్రీస్ను కూడా దీన్ని బట్టి మీరు పాకిస్తాన్ అనేది ఎలా ఉంది అని అర్థం చేసుకోవాలంటూ కూడా చెప్పింది. అంటే గ్లోబల్గా కూడా పాకిస్తాన్ టెర్రరిస్టులకు సపోర్ట్ చేస్తుందనే అంశాన్ని ఈరోజు యుఎన్లో డైరెక్ట్గా ఐక్యరాజ్య సమితిలో యోజన పటేల్ క్లియర్గా తిప్పి కొట్టింది. ఎందుకంటే ఒకవైపుగా ఇండస్ ట్రీటీ వాటర్ దాన్ని క్యాన్సిల్ చేశారు, మరోవైపు యుద్ధం ఒకవేళ వస్తే రెడీగా ఉందని త్రివిధ దళాలను సిద్ధం చేశారు. మరోవైపు ప్రపంచానికి కూడా తెలియాలి, ఎందుకంటే పాకిస్తాన్కి ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ మనం ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశాము, ఈ పహల్గామ్ అటాక్ తర్వాతనే ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశాము, ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ పైన ఎందుకు సీరియస్గా ఉన్నామనే విషయం ప్రపంచానికి కూడా తెలియాలి. ఎందుకంటే గతంలో చేసింది ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ, ఇప్పుడు సడన్గా వీళ్ళు ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేసుకుంటున్నారు అనే అంశం కూడా తెలియాలి. పాకిస్తాన్ ఇట్లాంటి చేష్టలు చేస్తుంది, వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మేము ఇలా చేస్తున్నామని ప్రపంచానికి కూడా తెలియజేసేలా ఈరోజు ఐక్యరాజ్య సమితిలో యోజన పటేల్ క్లియర్గా పాకిస్తాన్ టెర్రరిస్టులకు ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుందనే అంశాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేసేలా చేసింది సూర్య.